المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل إليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنصر الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر عبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون
في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا Nggak nggak jadi kayak nggak kayak kosongan, Mbak. Terusnya kamu sambung, Mbak. أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Diana Setiawati, Sarjana Psikologi, em, MHSC, PhD, Psikolog. Terima kasih Ibu Diana sudah hadir di sore hari ini. Eh, Selamat sore untuk teman-teman semua. eh, Residen di Matagama, Dr. Nafis, kemudian yang sudah hadir, teman-teman lain ya di residensi. Sore ini kita akan eh, memiliki sesi kajian rutin kita yang akan diisi oleh Ibu Diana, yang akan bertemakan Latahzan mengelola stres dan depresi saat studi dan bekerja, yang mana insya Allah pasti kajian sore ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua, bahkan untuk kami yang sudah bekerja ya. Jadi bagaimana sih kita perlu mengenali diri kita sendiri, kapan kita perlu mewarning gitu ya. Dan ini akan dijelaskan oleh Bu Diana insya Allah. Sebelumnya saya akan bacakan dulu CV beliau. Bu Diana Setiawati merupakan Direktur dari Center for Public Mental Health di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Psikologi UGM. Beliau menyelesaikan pendidikannya di UGM untuk S1, kemudian untuk eh, klinisnya beliau juga mengambilnya di UGM. Kemudian menyelesaikan S2 di International Islamic University of Malaysia dan melanjutkan S3-nya di Global and Cultural Mental Health Unit, Center for Mental Health, Melbourne School of Population and Global Health, di University of Melbourne di tahun 2015. Em, dan beliau juga mendapatkan berbagai macam awards dan honors selama beliau berkarir. Silakan kepada Ibu Diana untuk memulai sesinya. Oke, terima kasih sekali, Dokter Amanda ya. Salam Eh, kenal Bu Diana. Kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu untuk diskusi bersama sore hari ini. Saya akan share screen ya. Monggo silahkan untuk membuat interaksi yang lebih mudah. Teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu, dokter semuanya, silahkan untuk masuk ke sini, joinbd.com, FHN LSL, tanpa spasi. Silahkan. Mana? Itu Udah Bu. Ya, ini masih nunggu berapa? Baru, mungkin baru proses, saya tunggu dulu. Ya, joinbd.com, FHNLSL tanpa spasi. Silahkan, udah ada beberapa yang join. Kita tunggu bentar lagi.
Oke, saya mulai ya. Sudah. Itu yang menyusul silahkan. Kodenya akan ada di sebelah kanan. Nah, silahkan. Nah, eh, judulnya yang dipesankan pada saya adalah mengelola stres studi saat bekerja dan saya akan mengupas juga beberapa sudut pandang karena ini pengajian ya dari Quran gitu ya karena kami juga punya project untuk exploring the Quran as psychological guidance. Jadi apa yang sebenarnya ada di dalam Quran tentang bahasan apa ya stres, depresi gitu ya. Ya. Eh, saat bekerja dan studi harusnya bisa. Ya, mungkin pertama ini bisa diisi ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini bisa ditulis nih, ditulis di kolom tadi yang Jun PD ya. Apa kabar? Kalau ditanya apa kabar, kita jawab apa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Em, kalau ditanya apakah sehat jiwanya, nah kira-kira teman-teman gimana? Sehat jiwanya enggak nih sekarang? Silahkan diisi biar kita tahu survei awal. Alhamdulillah sehat juga. Susu kayaknya sehat. Oke, nah, kayaknya sehat, insya Allah sehat, Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Nah, kira-kira sehat jiwa itu apa gitu ya? Sehat jiwa itu apa sih? Eh, kalau kita mau bicara spesifik tentang stres, depresi gitu ya. Nah, sekarang sehat jiwa itu apa? Mari ditulis dulu. Oke, kita lihat sehat jiwa itu adalah bisa tenang menghadapi masalah hidup. Ya, oke. Jiwa damai, senang, mindful, merasa tenang, self-assured terhadap diri sendiri, dapat menyeimbangkan kehidupan dari berbagai sisi, mengelola stres yang baik, tidak banyak pikiran, bahagia, sehat jiwa, tenang, damai. Jadi kayaknya tenang gitu deh. Nih, tenang dan damai. Oke, nah, saya pikir ya tepat kata-kata tenang damai itu ya. Cuman karena kita ingin tadi mendeteksi apakah kita baik-baik aja, kapan nggak baik-baik aja, kita ada baiknya mengetahui ciri-ciri lengkap dari sehat jiwa itu gitu ya. Nah, sehat mental atau sehat jiwa adalah a state of well-being di mana individu mengenali potensi dirinya, terus mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, produktif dan berkontribusi atau bermanfaat untuk komunitas. Jadi, gimana kita mengenali, mendeteksi diri kita secara dini, apakah saya baik-baik atau sehat-sehat aja apa enggak, itu dengan cara kita mengukur ya, apakah kita mengenali potensi diri itu mungkin perwujudan sehari-harinya adalah bisa menjawab alasan kenapa saya berada di sini saat ini, kenapa saya kalau dalam kondisi berat itu bisa berpikir bahwa kenapa sih saya itu kok harus melakukan ini semua, kenapa saya harus berada di sini saat ini, kenapa saya harus jadi residen mata misalnya kayak gitu ya. Nah, itu sense of purpose of life itu yang penting banget untuk kita miliki agar kita sendiri itu memiliki ini ya tadi pengembangan potensi kita karena itu satu-satunya sense of purpose of life dan eh, satu-satunya hal yang membuat kita
bertahan gitu ya, dan itu adalah faktor protektif untuk orang tidak bunuh diri gitu. Jadi yang pertama, kalau kita sudah kesulitan menjawab ngapain sih aku di sini, ngapain sih aku harus semenderita ini, untuk apa? Nah itu kalau itu sudah hilang itu bahaya ya. Kita harus seeking help gitu, atau mungkin istirahat sejenak, menggapai kembali makna dan visi peserta. Terus kemudian ciri yang kedua, sehat mental itu mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Artinya everyday itu siapapun dia, sekolah nggak sekolah aja tertekan, nggak sekolah aja pasti juga ada tekanan hidup sehari-hari. Tantangan, tekanan. Apalagi yang orang sekolah ya, sekolah itu kan memang mencari sesuatu, kita keluar dari zona nyaman kita karena kita akan menggapai sebuah ilmu, dan kalau kita nggak nyaman, itu berarti kita sedang belajar. Berarti kita sedang akan mendapatkan sesuatu. Nah, terus yang ketiga cirinya adalah produktif. Produktif artinya eh, ya produktif. Kita bisa fokus, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau yang nggak produktif itu contohnya adalah eh, ya kalau jadi kalau orang mau sakit fisik itu kan biasanya dimulai dengan demam, pusing gitu ya. Tapi kalau orang mau sakit jiwa itu kan gelisah, nggak bisa tidur. Akhirnya dia kekurangan tidur, nggak bisa konsentrasi, akhirnya nggak produktif, yang kayak gitu. Nah, eh, dan overall namanya mental illness itu tidak mematikan tapi melumpuhkan. Orang dengan sakit jiwa itu tidak mati kecuali bunuh diri atau komplikasi obat, kemudian metabolismenya terganggu kayak gitu ya. Tapi nature-nya yang namanya mental illness kan nggak mematikan, tapi melumpuhkan dan mengganggu produktivitas. Jadi kalau kita mulai nggak produktif, nah itu artinya adalah deteksi dini, ya, kita nggak baik-baik aja. Terus kemudian bermanfaat, berkontribusi untuk komunitas. Ketika kita mulai withdrawal, menarik diri dari sosial, dari eh, orang lain, nah itu juga tanda-tanda ada bahaya dalam diri kita gitu. Nah, jadi kesehatan jiwa itu tentu saja tidak sekedar tentang sakit ya, tapi tentang kualitas hidup kayak gitu. Eh, Apa yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa? Nah, menurut teman-teman apa yang membuat orang yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa? Apa ya? Hmm, oke, ekspektasi berlebih, ekspektasi tinggi, keluarga nggak, gangguan otak, trigger tertentu, ketidaktenangan hidup, tekanan yang terlalu besar, coping mechanism kurang baik, kurang sesuai dengan keinginan, peer pressure. Oh ya, oke. Jadi ini semua ini kayaknya lebih banyak masalahnya adalah tekanan ya gitu. Nah, eh, kabar baik adalah tekanan hidup sehari-hari saja tidak akan membuat orang sakit jiwa. Jadi ini namanya teorinya diatesis stress model, di mana kerentanan itu tekanan akan bermakna jika ketemu kerentanan. Jadi kalau orang kerentanannya segini, tekanannya satu satu ini 1 kilo gitu ya, itu tidak akan kena, tidak akan sakit karena otaknya di sini. Demikian juga tapi kalau dia kerentanannya tinggi, tekanan yang sama bisa membuat sakit gitu. Nah, masalahnya kita nggak tahu eh, teman kita lebih rentan dari kita apa enggak. Nah, itulah sebabnya kita perlu menciptakan lingkungan yang suportif, yang harus hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang dibully itu bisa sangat melukai dan sampai membuat sakit gitu ya. Sementara orang lain nggak apa-apa. Nah, kondisi internal kita beda-beda. Itu ditentukan oleh apa? Oleh genetik ya tentu saja.
Nah, saya pikir dalam kedokteran mata juga ada banyak hal yang runs over genetik dan mental illness itu juga begitu. Terus kemudian apa yang dilalui dalam kandungan, ibu-ibu yang mengandung tidak happy, tidak bahagia itu akan ya banyak chemical imbalance ya karena kortisol tinggi, kortisol korosif masuk ke dalam sistem pembentukan otak janin. Nah, itu yang berbahaya, berpengaruh pada long term well-being gitu. Dari neurologis research gitu ya, itu ditemukan bahwa ibu-ibu yang tidak bahagia mengandung anak-anak atau melahirkan anak-anak yang volume hipokampusnya kecil karena korosifnya kortisol. Kabar baiknya adalah jika dalam tahun-tahun pertama kehidupan dia mendapatkan sentuhan yang hangat, kasih sayang, ya, cinta yang cinta itu memang matter banget ya, karena baby itu banyak kecemasan tapi dia too little to communicate their anxiety gitu ya, dan ketika dia mendapatkan ketenangan dari sekitarnya, ternyata volume otaknya bisa uh, membesar dan dia bisa bertumbuh seperti bayi-bayi yang dikandung oleh ibu bahagia gitu. Nah, terus kemudian, nah ini mungkin sesuatu yang perlu kita pahami bersama bahwa kalau yang disebut stres itu tempatnya di yang hijau ini. Jadi stres itu adalah sesuatu yang sifatnya eh, stres itu sesuatu yang sifatnya tekanan gitu ya. Jadi eh, eh, mental distress atau stres itu ya ketika kita banyak beban, banyak PR, banyak tugas dan sebagainya, itu yang diperlukan di situ bukan psikolog atau psikiater ya, tapi yang diperlukan adalah orang yang memahami, orang-orang yang suportif, sistem yang suportif, culture eh, eh, di sekitar kita yang suportif itu akan buat kita untuk rilis gitu ya. Ada lagi yang namanya problem adalah situasi di mana dalam hidup kita mengalami hal besar, misalnya kehilangan orang yang dicintai, bercerai, mungkin chronic illness, terus kemudian ya macam-macam yang membuat kita harus sangat berhenti sejenak untuk memahami apa yang sedang terjadi, butuh waktu untuk recover. Itu juga sebenarnya yang diperlukan adalah social support, teman-teman yang suportif, sistem yang suportif. Nah, baru ketika, nah kalau kita bicara depresi, karena yang minta dibahas hari ini adalah stres depresi, depresi tempatnya di sini ya. Dia sudah bagian dari mental illness dan depresi itu menjadi ranahnya mental profesional. Nah, tentu saja kalau stres kita bagaimana mengelola, kalau depresi itu ya bagaimana cegah kalau dalam hal ini kita diskusinya ya gitu. Nah, apakah stres lebih banyak berakibat ke sakit fisik atau sakit jiwa? Gimana menurut teman-teman? Apakah stres lebih banyak berakibat ke sakit fisik atau sakit jiwa? Dua-duanya bisa katanya. Jiwa, mostly sakit fisik ya, mendahului. Oke. Jiwa dulu kemudian fisik atau fisik dulu kemudian jiwa, mana yang lebih tepat? Nah, eh, jiwa bisa saja fisik jiwa, keduanya jiwa. Oke. Jadi jadi eh, teman-teman semua yang disebut dengan tadi kan saya sudah bilang bahwa kerentanan itu akan eh, atau untuk menjadi sakit jiwa itu stres itu harus bertemu dengan kerentanan atau vulnerability gitu ya. Tetapi untuk untuk menjadi sakit fisik itu sebenarnya mekanisme yang jauh lebih langsung ya. Teman-teman juga pasti sangat familiar dengan itu gitu ya. Jadi stresor untuk menjadi sakit fisik itu kan untuk menjadi sakit jiwa dia perlu ketemu dengan orang yang rentan.
Tapi stresor, tekanan untuk untuk menjadi sakit jiwa tidak perlu prasyarat apa kan kayak gitu. Ya, jadi hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Dan ini saya pikir berhubungan juga dengan penyakit mata ya pada akhirnya. Ya, ini minimal ada 3 mekanisme yang kita kenal bagaimana stres merusak tubuh lewat HPA aksis, di mana adrenal gland mengeluarkan kortisol setelah diperintah oleh pituitari ya ketika ada stres. Terus kemudian yang kedua melalui sistem saraf ya, terutama saraf tepi di mana eh, saraf tepi ada yang sifatnya otonom sehingga begitu kita stres organ-organ dalam kita itu bekerja keras, bekerja keras melalui simpatetik sistem ya. Jadi paru-paru kita melebar, kita kekurangan oksigen, pencernaan kita berhenti sehingga tidak ada makanan, asam lambung naik, yang seperti itu semuanya eh, sifatnya otomatis. Tinggal mana yang lemah ya untuk kita gitu ya. Terus kemudian ketiga lewat sistem imun karena stres itu membutuhkan energi sangat banyak. Jadi dia menyedot petugas-petugas yang melindungi kita dari bakteri dan virus dan sebagainya untuk menghadapi stres. Nah, ini adalah mekanisme langsung gitu ya, di mana stres itu bisa berakibat langsung ke penyakit fisik, tapi kabar baiknya semua literatur bilang itu namanya shift stress atau persepsi. Jadi stresor itu biasanya netral, apakah akan membuat kita stres apa enggak itu it's a matter of perception. Jadi semuanya itu adalah cara pandang kita. Bagaimana kita putting life into perspective, bagaimana kita memandang kehidupan ini itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana kita memandang diri kita, memandang dunia dan memandang masa depan kayak gitu. Jadi stres adalah persepsi kalau kita stres eh, mostly normal, apakah itu mengakibatkan stresor mostly normal, apakah itu akan mengakibatkan stres apa enggak, sangat tergantung persepsi kita. Nah, oleh karena itu kita coba lihat di Quran ya, apa sih yang sebenarnya menjadi kunci gitu ya. Perspektif hidup seperti apa yang sebenarnya eh, akan membantu gitu ya, akan membantu kita coba digging dari Quran. Em, nah, eh, saat ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya ada satu fenomena, satu hal yang disebut atau menyumbang besar untuk global burden of disease ya, namanya depresi dan cemas. Jadi manusia itu ya, penyakit dunia itu banyak, tapi ada dalam mental illness tuh ada 2 hal yang sangat sangat ini gitu ya, sangat sangat berperan gitu ya dan sangat prevalen ya namanya depresi dan cemas. Nah, depresi itu adalah akarnya sedih atau dalam bahasa Arabnya huzn. Sementara cemas itu akarnya takut atau bahasa Arabnya khauf gitu. Nah, jadi eh, ini prevalensinya paling besar lewat survei apapun yang namanya depresi cemas itu paling besar. Itu yang bisa disurvei yang nggak terdeteksi banyak gitu. Dan itu semuanya melumpuhkan. Nah, ternyata menariknya di dalam Al-Quran itu sebenarnya Allah sudah mention itu dalam cukup detail gitu ya. Eh, Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kamu tidak akan khauf, takut, dan kamu tidak akan huzn, yahzanun, tidak akan sedih atau depresi jika apa. Nah, ini adalah ayat esensial ketika Allah menurunkan Adam, Hawa, dan iblis dari surga.
Ya, Allah bilang kulnah bitu minha jami'ah. Ini ada kembarannya di surat Toha bunyinya kolah bito minha jami'ah. Turunlah kalian di tempat ini. Pak imma ya'tiyannakum minni huda. Dan apabila datang kepada kalian guidance atau petunjuk atau huda, faman tabi'ah hudaya, eh, barang siapa yang mengikuti petunjukku, khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kalian mengikuti huda itu, maka kalian tidak akan takut, tidak akan anxiety, dan tidak akan yahzanun, tidak akan sedih atau tidak akan depresi gitu. Jadi ini dan Huda ini menurut Ibnu Katsir adalah Quran. Jadi sebenarnya guidance itu sebenarnya karena memang tadi saya bilang segala sesuatu itu akarnya adalah bagaimana cara kita memandang kehidupan. Bagaimana kita putting life into perspective itu akan sangat menentukan bagaimana kita menghadapi masalah gitu. Oh, ini project yang kita ini namanya eh, apa exploring Quran psychological guidance kita bikin ini ya ini apa metodologinya saya pikir saya tidak menjelaskannya di sini intinya kami melakukan kajian terhadap Quran bagaimana eh, apa keyword-keyword di dalam Quran itu kita eh, bahas untuk menjelaskan berbagai fenomena psikologi dan ini ongoing project gitu dan ini yang kita bahas hari ini adalah tentang khauf dan huzn ya. Ternyata menarik banget di Quran itu ada banyak ayat yang bunyinya adalah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kamu tidak akan cemas dan kamu tidak akan depresi itu ada di banyak ayat. Lalu kami baca tafsir atau Bari dan Ibnu Katsir. Kami juga cross check salah satu tim kita itu Google Al-Quran jadi dia cari dulu lewat memori lalu setelah itu kita cross check ke korpus Quran terus kemudian kita baca eh, tafsir Ibnu Katsir dan atau Bari lalu kita bikin tematik analisis. Nah, kita menemukan 4 tema karena bagaimana agar orang itu nggak stres dan nggak cemas dan depresi gitu. Nah, yang pertama itu faith and spirituality. Meskipun ini sebenarnya simplifikasi ya, ya. Maksudnya temanya simplifikasi, tapi intinya adalah yang pertama innalladzina amanu barang siapa beriman waladina hadu ya Jewish dan Kristen ya, siapapun mereka ensabian man amana billah barang siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Nah, ini jadi orang yang di ujungnya ini bunyinya wala khaufun alaihim walahum yahzanun yang tidak akan takut dan cemas adalah orang yang tidak takut dan sedih, yang tidak akan cemas dan depresi adalah orang-orang yang amana billahi wal yaumil akhir. Beriman pada Allah artian dia yakin banget bahwa Allah itu punya ketentuan terbaik ya misalnya dengan tekanan apapun kalau kita gagal misalnya maka saya sangat yakin dengan Allah gitu ya itu dia nggak akan takut dan cemas dia akan takut cemas dan depresi di sini juga ada kata-kata yaumil akhir kenapa ada kata-kata yaumil akhir dan ini nanti diulang di beberapa ayat. Eh, Teman-teman tahu ya kalau misalnya kita berkenalan seperti tadi saya diperkenalkan atau saya berkenalan pasti saya dikenalkan sebagai Ibu Diana Setiawati adalah dosen psikologi UGM terus apalagi ya yang atribut yang penting eh, kerjanya memimpin CPMH misalnya Center for Public Mental Health itu kan atribut penting yang akan dikenalkan ketika pertama kali kita bertemu gitu. Nah, kata Allah ketika bertemu dengan Nabi Musa pertama kali berkenalan dan memilih Nabi Musa untuk menjadi nabi dan ngomong langsung karena Musa adalah satu-satunya nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah makanya disebut kalimullah
Allah itu di surat Toha bilang yang pertama kali dikenalkan pada Musa adalah in innani anallah hula ilaha illa huwa hula ilaha illa ana budini wa aqimis sholata lidzikri. Aku adalah Allah gitu ya, dan sembahlah aku, kira-kira begitu. Untuk mengingatku dirikanlah sholat. Ternyata yang kedua Allah itu bilang inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Atribut kedua yang dikenalkan Allah adalah sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Gitu. Jadi kenapa ya kok hari kiamat, hari akhir itu penting banget dimensi pada pertemuan pertama dengan Musa gitu ya, sebagai ketika mengangkat beliau jadi nabi, ternyata karena di dunia ini akan ada dari 3 miliar penduduk dunia ya, pokoknya yang tidak beriman gitu pada hari akhir. Mereka berpikir bahwa you only live once gitu. Jadi hidup ini hanya sekali. Kalau hidup ini sekali doang, berarti jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita tidak merasakan kuliner terenak, jangan sampai kita tidak pergi ke tempat terkeren dan seterusnya gitu. Sementara kalau kita percaya pada hari eh, kiamat dan kehidupan kedua, setelah hari kiamat itu kita akan hidup dengan hati-hati karena kita ingin bahagia di dunia, di kehidupan kedua. Kita akan sangat mempertimbangkan berbagai hal. Kita yakin kalau seandainya di dunia ini kita didolimi, dan kita akan yakin bahwa memang di dunia ini nggak ada keadilan yang sempurna, nanti akan ada tempat di mana keadilan benar-benar sempurna gitu. Jadi ini sangat menyumbang pada perspektif kita terhadap kehidupan gitu. Maka Allah bilang kalau kita man amana billahi wal yawmil akhir wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada di ayat yang lain, ada juga di Al-Baqarah 112, eh, dia dia juga bilang bahwa man aslama wajahullah, dan siapa yang menghadapkan ya dirinya kepada Allah gitu ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian ada di Al-Maidah 69, alladzina amanu walladzina hadu wasobi wan nasoro man amana billahi wal yaumil akhir gitu. Jadi ya sama dengan tadi. Jadi eh, yang percaya pada Allah and the last day, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terus kemudian Al-An'am 48 juga bilang begitu, man amana billah gitu ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yunus 62 itu juga bilang bahwa inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Aulia Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka tidak akan eh, takut dan sedih. Kemudian Al-Ahqaf ayat 13 itu juga bilang bahwa orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, kemudian stand firm, istiqomah gitu ya, maka dia wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian yang kedua, apa yang bisa membuat kita preventing ya dari depresi, cemas tadi. Yang kedua adalah amal soleh itu ya, mudahnya good deed. Eh, di Al-Baqarah 277 dibilang bahwa innalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi orang-orang yang amal soleh, wa aqomus sholata wa atuz zakata, ya bersolat, zakat, lahum ajrum inda rabbihim, dan ya itu tadi ya, pokoknya hanya karena Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian di surat Al-Baqarah 62 eh, juga seperti itu, eh, man amana billahi wal yaumil akhir wa amil sholihan. Ya, jadi beramal soleh wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian Al-Maidah ayat 69 juga begitu, wa amila solihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian yang eh, tema ketiga, apa yang bisa mencegah manusia dari
depresi dan cemas adalah dakwah atau islah atau promoting social betterment, promoting morality, ya, berusaha untuk memperbaiki, melakukan perbaikan kayak gitu. Jadi eh, paman mana wa aslaha, jadi mengislah gitu. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus kemudian pamanit taqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu juga islah. Nah, yang berikutnya adalah tidak terlalu attach dengan dunia. Jadi tidak terlalu terikat dengan dunia. Itu akan membuat kita juga menjadi tenang gitu ya. Nah, ini di surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfiku, yang berinfak amwalahum, menginfakkan hartanya bilaili wan nahar, pada malam dan siang hari, ro wa alaniyah, tidak sirro, diam-diam maupun publik gitu ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, kalau orang berinfak itu ya tentu saja dia ini ya ini kecintaannya pada dunia mengalahkan kecintaannya pada harta. Terus kemudian di Al-Baqarah 262, barang siapa yang berinfak kemudian tidak mengungkit-ungkit sehingga menyakiti orang lain, itu ya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi ini juga hal-hal memperbaiki perspektif tentang hidup ini adalah hal yang dipakai oleh psikolog-psikolog di abad abad pertengahan ya, abad ke-9, contohnya Said Al-Balkhi yang menerapi pasiennya dengan ya memberikan framework bahwa this world has been created to give people whatever they wish or desire without their being subjected to anxieties and worries. Terus ya dia diciptakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan manusia dengan diiringi kecemasan dan kekhawatiran. Jadi ya kalau tidak ada lagi kekhawatiran dan sebagainya, ya ini di dunia lagi kira-kira gitu. Al-Balkhi juga bilang bahwa kalau kita takut, cemas itu seperti kabut tebal. Jika kita melihat dari jauh seperti tebal tak tertembus, namun jika kita mau menghadapinya, kita akan menyadari kabut itu terbuat dari udara. Ya, jadi tidak perlu cemas gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bagaimana pengelolaan emosi atau stres gitu ya, apakah ada yang mau komen atau bertanya dulu? Silahkan, monggo. Kalau ada yang mau berkomentar, beri feedback dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, silahkan. Kan bagi Monggo. para audiens yang hadir, boleh menanggapi ya Bu Diana ya, kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Ya, Bu Diana, mungkin sebelum lanjut, saya mungkin boleh menyampaikan sesuatu nih Bu. kan? Jadi ini kemarin ceritanya kita melakukan survei kecil-kecilan. Ya, silakan. Eh, jadi kita mensurvei diri kita sendiri nih Bu Diana nih. Terus yang kita dapatkan adalah eh, memang ternyata beban tugas akademik, jadwal yang padat, kurangnya waktu istirahat, kurangnya quality time bersama keluarga, kemudian masalah ekonomi dan masalah pribadi itu eh, yang menjadi problem utama yang menyebabkan para residen ini merasa burnout, Bu Diana. Jadi mungkin bisa menjadi eh, bahan diskusi dan Ah, penyampaian Diana di sesi berikutnya. Nah, dengan detailnya, persentasenya kita juga ada nih Bu Diana nih, gitu. Eh, dan faktor yang membantu mengurangi stres, mhm. ternyata responnya adalah istirahat yang cukup, dukungan teman keluarga, konseling atau curhat, dan hobi Bu Diana. Itu yang kita dapatkan dari teman-teman kita Ya, di mhm. itu mungkin itu Bu Diana yang Oke, sedikit oke, disampaikan. ya.
Apakah ada ini yang mau bertanya? Ini mumpung anonim loh. Seniornya nggak tahu ini nanti kalau Oke, jangan khawatir kalau mau menambahkan atau bertanya. Apa yang harus dilakukan jika kesedihan itu muncul? Ini nanti akan saya jawab di pembahasan berikutnya. Ada lagi nggak yang lain yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Oh ya Bu, mungkin saya mau menanggapi boleh Bu Diana. Boleh, silahkan. Jadi memang kalau yang sudah Ibu sampaikan tadi kan bahwa sebetulnya pemahaman agama itu sangat amat membantu kita untuk bisa stay strong and have a good coping mechanism dalam menghadapi dan mengelola stres dalam hidup. Karena kan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh psikolog eh eh, Bapak siapa tadi Bu yang Ibu kutip bukunya. Itu kan tidak dunia ini memang tidak diciptakan as we wish gitu ya. It's going to be. Tapi akan datang ada ujian dan memang hidup itu kan ujian ya Bu. Tapi Betul. bagaimana kadang anak-anak itu dibesarkan di masa kecilnya, bagaimana orang tua itu menyikapi anak-anaknya, memperlakukannya dan lingkungan mereka hidup itu benar-benar menjadi faktor yang membuat orang ini vulnerable dalam menjadi apa dia di kehidupan berikutnya. Nah, apakah misalnya anak ini vulnerable atau ada seseorang yang vulnerable dan kita eh, menjudge, oh kamu nggak usah deh hidup stres-stres gitu ya, atau kita harus menjauhkan dia dari stresor yang berat supaya dia tidak sakit, atau bagaimana Bu manajemennya untuk vulnerable people gitu, karena kan masa kecil orang ya ujian orang beda-beda ya, ada yang datang dari keluarga yang baik, ada yang datang dari keluarga yang penuh dengan KDRT, mungkin dengan penuh cacian dan makian dan lain-lain. Nah itu gimana dari psikolog ini memandang hal ini Bu Diana? Karena kita sebagai guru juga memilih ya melihat murid-murid kita itu dengan latar belakangnya gitu. Dan kita tahu bahwa residensi ini penuh dengan stresor gitu, baik dari Hmm. dalam maupun dari luar. Nah, atau kita harus bagaimana memitigasinya gitu. Mungkin itu Bu Diana. Ya, mungkin ini Harus ngaji yang banyak ya Bu. ya, tadi kalau dibilang berarti pemahaman agama itu bisa menjadi sebenarnya bukan pemahaman agamanya, tapi bagaimana menjadikan eh, ini memiliki perspektif yang tepat tentang kehidupan. Nah, agama dalam hal ini Al-Quran itu mengajari kita untuk melihat perspektif yang tepat tentang kehidupan gitu ya. Contohnya misalnya di surat Al-Kahfi itu ada yang bunyinya eh, hidup ini adalah seperti air hujan yang turun ke bumi, kemudian tanam-tanaman tumbuh subur. Setelah itu tanaman itu kering dan layu, misalnya kayak gitu ya. Pada akhirnya kan, oh ternyata Quran tuh mengajari kita banyak hal untuk memandang kehidupan tuh dengan benar. Berarti ya itu sebuah proses aja hidup ini dan pada akhirnya juga akan berakhir. Jadi apapun yang kita jalani termasuk menjalani penderitaan berat karena perjalanan menuju residen menuju dokter spesialis itu juga proses gitu toh memang hidup dalam hidup ini kita itu harus ini gitu ya eh, harus melakukan berbagai berbagai hal berbagai usaha untuk ya kebaikan diri kita kebaikan orang lain dan sebagainya kayak gitu. Nah, cara pandang itu ada banyak diajarkan di Quran. Itulah sebabnya kenapa Quran itu menjadi sebenarnya reliable resource gitu. Nah, pertanyaannya apa yang harus kekhawatiran atau kesedihan itu muncul itu nanti secara teknis akan saya jelaskan tapi mumpung kita lagi bicara tentang Quran mungkin kita bisa ini yang penting sebenarnya adalah kita sebagai manusia itu bisa saling support gitu ya itu sangat penting banget gitu jadi bagaimana itu sebagai orang itu bisa meniru sifat Allah kalau yang kita eh,
Dan jadi ini dari sudut orang orang lain dulu ya. Kalau ini nanti yang dari sudut pandang diri kita sendiri, saya akan eh, diskusikan. Coba kalau teman-teman misalnya kayak gini deh, kasih exercise biar untuk biar kita tahu. Teman-teman kalau misalnya nih temennya itu bilang kayak gini, aku kayaknya capek banget, aku ini apa, udah aku lebih baik mati saja atau semacam itu ya, itu namanya ide bunuh diri. Nah, kita itu teman-teman kalau ada orang seperti itu, teman kita seperti itu, teman-teman akan secara spontan seperti apa, melihat seperti apa. Nah, ini berarti lemah, nggak tangguh atau gimana? Secara spontan teman-teman akan melihat orang yang curhat tadi, aku ini banget, capek banget, ini banget, dan kayaknya aku lebih baik mati saja deh, aku nggak sanggup deh dengan ini semua. Itu teman-teman akan spontan akan berpikir apa tentang orang ini gitu. Depresif harus ditemani, oke, oh keren. Akan bilang yakin kamu mati, ya, oke, dihapus. Kenapa? Ada apa? Oke, ya, ya bagus gitu ya. Eh, eh, Kenapa? Ada apa? Harus ditemani, dibawa mencari pertolongan. Oke, bagus teman-teman, ini ya. Kenapa ada apa? Mungkin yang nggak nulis mungkin punya pikiran tentang yang lain yang tidak tertulis. Terima kasih yang udah menulis. Tapi saya pernah ngisi acara di Dinkes, terus kemudian saya bertanya orang-orang Dinkes nih, kalau orang dokter, perawat gitu, kalau Bapak Ibu kedatangan pasien, kemudian dia bilang, aku pengen bunuh diri, aku capek banget, aku ini banget, apa yang spontan Bapak Ibu pikirkan? Katanya mereka, ini orang bingung, orang kurang iman, orang ini gitu ya. Nah itu hal-hal yang membuat lingkungan kita tuh jadi nggak suportif ketika kita punya cara pandang seperti itu gitu. Coba kita lihat di Quran gitu ya. Kita lihat di Quran Maryam ayat 23. Nah, kita lihat ini gitu ya. Um, Ketika rasa sakit melahirkan memaksanya bersandar pada pohon kurma, Maryam berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya gitu ya. Saat aku mati sebelum ini dan menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Ini namanya ide bunuh diri. Menurut Numan Alikan tidak ada ayat di dalam Quran yang menceritakan desperation, beratnya menanggung kehidupan itu sesedih ini gitu. Jadi ini ternyata kalau kita mendapatkan orang yang sampai ngomong sesedih itu gitu ya, itu ternyata gitu. Gimana kita gitu ya? Apakah Allah kemudian berkata, kamu Maryam orang yang dipilih, kenapa kok kamu nggak kuat? Maryam kamu ibu ibu seorang nabi, ibu calon calon ibu seorang nabi gitu. Kenapa? Kan nggak seperti itu ya. Jadi mungkin kita nggak berpikir, loh residen itu ya memang kayak gitu, harus tangguh. Nah, itu namanya nggak tangguh kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin sebenarnya menyakitkan bagi orang-orang yang sedang dalam posisi itu. Karena kita lihat apakah Allah, bagaimana respon Allah terhadap hal ini. Allah menyuruh malaikat untuk berkata, Fanadaha mintiha Allah tahzani. Ah, Jibril berseru, janganlah engkau bersedih. Allah tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki ya sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Terus wahuzi ilaiki, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arah lah itu, pohon kurma itu ke arahmu. Tu sakit alaiki rutoban janiani, saya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi kalau ada yang mengeluh seperti itu terus diajak ngopi itu tepat ya, diajak ini makan itu tepat ya. Terus setelah itu baru bilang fakuli wasrobi wakorri aina, makan minum dan rilekslah, rilekskan matamu, wakorri aina fa'im mataroyina minal basyari ahadi. Terus kemudian baru dibahas apa sih sumber stresnya itu. Sumber stresnya itu adalah bully orang-orang, karena Maryam adalah orang itu yang sangat mulia, yang dia itu sangat amat sangat ini ya,
ya lahir dari keluarga dengan sangat tinggi, dia pikir gimana nanti apa cercaan orang-orang padaku kalau aku datang membawa bayi tanpa suami gitu. Nah, maka dibahaslah kemudian masalahnya Faima setelah disuruh rileks gitu ya. Faima taroyina minal basyari ahada, kalau kamu ketemu seseorang, katakanlah ini nazartu lirrahmani sauma, aku sedang ya, aku ini sedang bernazar puasa bicara di Tuhanku yang Maha Pengasih. Jadi eh, karena sumber stresnya adalah bully dari orang-orang yang akan dihadapi, maka kalau ketemu orang nanti diem aja karena orang membuli kalau nggak ditanggapi dia agak akan jadi gitu ya. Jadi eh, eh, bilang aja kamu bernazar puasa gitu ya. Dan benar dia tidak bicara ketika ketemu orang-orang bully macam-macam, dia diam aja dan akhirnya bayinya yang bicara gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kalau kita eh, teman kita jahat macam-macam atau mengeluh, ya kita tanggapi dengan seperti itu. Itu akan menjadikan lingkungan sangat suportif. Kita kalau bisa menjadi orang yang seperti dalam psikologi itu yang dipromot sekarang namanya compassion. Nanti akan sangat berguna kalau Bapak Ibu juga berhubungan dengan pasien, kakak berhubungan dengan pasien. Compassion itu adalah eh, bahasa Arabnya rahmah, bukan ramah. Kalau ramah itu nggak semua bisa. Kalau orang introvert dia nggak bisa ramah. Tapi kalau rahmah semua orang bisa. Rahmah itu artinya mudah didekati, bisa ditebak, sangat menyenangkan orangnya. Bukan yang hari Senin marah, hari Selasa baik, hari Kamis bukan yang kayak gitu. Tapi orang yang mudah approachable, dia pengasih, dia penyayang. Nah, itu akan menciptakan lingkungan yang sangat baik dan eh, kalau kita belajar dari hal ini, ternyata ya kita nggak perlu berpikir bahwa orang yang apa ya mungkin mengalami penderitaan atau mengeluhkan penderitaan itu orang yang lemah karena sebenarnya kalau kita bilang atau apalagi kurang iman karena kalau kita lihat di sini Maryam itu kurang apa gitu ya. Maryam adalah seorang wanita mulia penghulu surga yang dulu apa ya doanya selalu terkabul bahkan kalau nggak musim durian dia minta durian datang saya kayak gitu ibaratnya Allah sangat sayang tapi ternyata juga diuji semua orang juga diuji gitu ya untuk kemuliaannya gitu. Nah itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk membangun komunitas yang lebih positif gitu. Nah terus kemudian saya lanjutkan dulu ya kunci pengelola emosi. Kalau kita pada akhirnya harus ini mungkin hal yang lebih sehari-hari gitu ya. Bagaimana kita mengelola emosi kita agar sebenarnya burnout dan sebagainya itu kan ketika kita merasakan emosi tapi tidak dikelola. Atau tadi kan mungkin Mbak Amanda bilang kalau apa tugas yang terus-menerus, nggak sempat quality time, nggak sempat ini. Jadi bahkan mungkin juga nggak sempat quality time dengan diri sendiri gitu ya. Sehingga berbagai hal yang menumpuk itu tidak diproses, stres yang bertumpuk-tumpuk jadi burnout. Nah, kita harus punya waktu-waktu reflektif gitu ya. Dan tadi ya Quran itu sangat-sangat membantu. Tapi kalau teknisnya itu bisa seperti ini. Nah, yang pertama apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita rasakan. Gitu. Kita nggak bisa mengubah keadaan gitu. Misalnya kita punya guru yang galak misalnya, kan kita nggak bisa tuh mengubah situasi gitu ya, atau mengubah kepribadiannya dalam waktu singkat. Maka yang bisa kita lakukan adalah eh, mengubah apa yang kita pikirkan, mengubah pikiran kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, sehingga kita nggak stres dengan itu. Ini exercise aja, mungkin teman-teman bisa coba nih. Suatu hari kita bertemu sahabat baik di supermarket. Dia tidak menegur. Apa yang spontan kita rasakan? Biasa aja merasa kasihan dengan teman itu atau merasa bersalah. Ini biru-birunya ini bisa di drop. Kita bertemu sahabat baik di supermarket. Orang itu tidak menegur kita. Apakah kita biasa aja atau kasihan dengan teman itu atau
merasa bersalah. Nah, eh, merasa kasihan. Ternyata ini pada merasa kasihan gitu ya. Nah, kita bisa lihat, ini kalau lebih banyak yang jawab pasti berpolar. Ada yang biasa aja, ada yang merasa kasihan, ada yang merasa bersalah. Nah, sekarang kita lihat, kenapa kok orang bisa merasa bersalah? Gitu ya. Kenapa kok orang bisa merasa bersalah? Ketemu sahabat baik di supermarket, dia tidak menegur kita. Kenapa kok kita merasa bersalah? Karena kita berpikir mungkin aku menyinggung perasaannya, mungkin aku nggak ini nggak eh, nggak proper kemarin, mungkin aku keterlaluan gitu ya. Jadi bisa jadi setelah pulang dari supermarket itu dia nggak bisa tidur karena mikir gimana nanti, apa merasa bersalah, apa memikirkan salahku apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus kemudian kenapa kok kita bisa merasa kasihan dengan teman itu? Kita mikir apa? Mungkin kita mikir mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin dia lagi stres banget sehingga nggak lihat aku. Maka kita jadi kasihan dengan orang itu. Terus kemudian ada juga orang yang merasa biasa aja karena dia mikir paling dia kacamatanya ketinggalan, paling dia nggak lihat aku kayak gitu ya, paling dia lagi buru-buru gitu ya, isi going aja nggak ada apa-apa. Jadi apa yang kita pikirkan itu menentukan perasaan kita terhadap segala sesuatu. Kalau kita lain orang, kita mikir apa itu menentukan apakah kita akan sedih atau kita cuek aja biasa aja kayak gitu. Nah, ini ada tips praktis, ini ada diary 5 kolom nih. Kalau kita misalnya nggak bisa tidur, gerah nggak karena ada perasaan yang nggak nyaman dalam diri kita, kita bisa nulis seperti ini. Kita bisa mulai dari perasaan, karena perasaan itu yang biasanya ada perasaan saya itu yang biasanya ada di dalam atau ada yang udah kita deteksi. Jadi biasanya kita nggak bisa tidur itu karena ada yang mengganjal. Nah, yang mengganjal itu apa kita tulis? Kita isi dari kolom 3. Sedih, merasa tidak lega, merasa bersalah. Kira-kira sejak kapan ya aku merasa eh, apa bersalah itu? Pasti ada awalnya. Baik itu karena peristiwa tertentu atau kita mikir apa gitu. Nah, ternyata aku sedih dan merasa tidak berharga itu sejak bertemu sahabat baik di supermarket dan dia tidak menegur aku. Kira-kira aku mikir apa ya kok aku bisa sedih gitu. Tadi itu aku mikir apa sih kok aku bisa sedih? Oh, aku mikir aku tidak dianggap sebagai sahabat gitu. Nah, pikiran inilah kunci dari kenapa kita bisa bersedih pikiran ini. Ya, jadi sekarang kita harus coba pikirkan 70 alasan kenapa dia tidak menegur saya, gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena tadi buru-buru, kacamatanya ketinggalan dan sebagainya dan sebagainya. Terus kita isi di sini, kita isikan di kolom yang keempat tadi. Kita isi. Oh ya, mungkin dia sedang banyak pikiran sehingga tidak melihat saya. Maka kemudian perasaan kita akan berubah. Dari kita sedih, kita akan menjadi kasihan terhadap teman itu. Itu ya, jadi itu cara mengelola emosi yang sederhana. Jadi bagaimana kita sebenarnya mudahnya adalah berpikir positif. Tapi kalau kita nggak mudah berpikir positif itu karena kita punya namanya negatif automatic thought. Nah, sekarang bagaimana kita melatih diri kita untuk selalu berpikir positif ini salah satu caranya. Cara yang kedua, kelola emosi itu adalah emosi itu dapat dimodifikasi dengan perbuatan. Emosi itu kira kita sedih karena menangis atau menangis karena sedih. Kita tertawa karena bahagia atau bahagia karena tertawa. Nah, selama ini mungkin kita berpikir kita sedih karena kayak kita menangis karena sedih, kita tersenyum karena bahagia. Padahal ternyata emosi mengatakan itu bisa keduanya gitu. Kita bisa loh
menangis karena sedih, kita bisa sedih karena menangis. Kayak gitu. Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa memodifikasi nih mood kita, kesedihan kita, emosi kita dengan perilaku kita kayak gitu. Ini contoh ya, suatu hari kita berjalan di kuburan bersama beberapa orang suatu malam, tiga teman residen kita. Terus ternyata kita nggak takut, ya, karena kita tahu mereka nggak bisa bangun gitu ya. Terus kita jalan, tiba-tiba dua teman residen kita tadi lari. Kita ikut lari. Setelah lari, kita ternyata jadi takut. Jadi kita takut karena lari, lari karena takut. Ternyata kita takut karena lari gitu. Jadi eh, kita itu bisa memodifikasi itu. Maka kalau kita sedang malas, pengen tidur terus, ya bangun. Kalau kita marah, pengen mukul, ya duduk. Kalau duduk masih marah ya baring gitu. Kalau sedih, pengen nangis ya senyum kayak gitu ya. Itu melawan state eh, di badan kita itu sangat membantu. Jadi kalau nggak mood ke kampus apa, nah jangan dituruti, pergilah ke kampus nanti teman-temannya mood kita akan naik kayak gitu. Jadi jangan menuruti mood kita, tapi paksa mood kita yang menuruti perilaku kita. Gitu. Mungkin begitu Mbak Amanda, silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau diperjelas dari cerita-cerita tadi, monggo. Baik, terima kasih Bu Diana. Eh, Mengingat waktu, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi tanya jawab ya Bu Diana. Kayaknya Monggo. teman-teman banyak yang akan menyampaikan sesuatu nih. Ya monggo buat teman-teman dari residensi, kemudian teman-teman fellow, perawat, kemudian refraksionis mungkin yang hadir, spesialis mata lain yang juga menghadiri. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Ayo, ayo, pasti banyak nih yang mau menyampaikan atau bertanya dengan Bu Boleh Diana. di lewat sini jadi anonim kalau nggak mau ini ya. Boleh, boleh, eh, boleh lewat ini apa ada platformnya lagi ya Bu Diana ya? Di sini nanti bisa muncul ya Bu. Iya di sini di Join Ya. PD tadi ya. Teman-teman boleh nulis di balik ke yang tadi platform yang awal. Join PD atau juga lewat chat kalau nggak. Bu Diana boleh tulis kembali di chat nggak Bu yang tadi PD.com ya, joinpd.com, joinpd.com. joinpd.com. Ya, terus kodenya yang di pojok kanan ini FHN LSL tanpa spasi. LSL LHN FHN LSL. Silahkan. Oke. Ya, Semuanya yang hadir boleh ya, yang dari audiens umum juga boleh bertanya untuk Bu Diana. mohon share materinya gitu Diana, insya Allah. Nah, Bagaimana alhamdulillah. jika kita mengetahui jika merasa burnout karena lelah, karena khawatir, tapi tidak bisa istirahat, apakah ada saran, Bu? Ya, langkah apa yang diajarkan Islam untuk menjaga hati tetap tenang ketika pikiran dipenuhi kegagalan kritik atau ketidakpastian masa depan? Aduh, sedih banget. Ya, bagaimana kita mengetahui jika merasa, bagaimana jika kita mengetahui ya, tapi tidak bisa istirahat. Ya, kita eh, gimana ya kalau kita tidak bisa istirahat atau tidak bisa ketemu keluarga. Ya, mungkin kalau sih kalau kalau ini mungkin sama dengan
teori yang menjawab yang kedua ini kalau secara Islam gitu ya apa yang dilakukan itu kita bisa bisa buka di sini. Ya ini kan. Bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil atau seperduanya kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua. Baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Karena apa? Karena kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu gitu. Dan sesungguhnya bangun malam itu kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap. Karena pada siang hari engkau memiliki kesibukan yang panjang dan tidak habis-habis. Sebutlah Tuhanmu, beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Gitu ya. Bersabar terhadap apa yang mereka katakan, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, jadi saya pikir ini surat ini juga mengingatkan kita bahwa dan ini adalah cara yang ditempuh oleh para pemimpin besar ya untuk punya waktu refleksi ya. Mungkin ya mengurangi waktu tidur ya gitu. Tapi mungkin ya untuk punya tempat curhat yang benar-benar membuat kita punya kekuatan untuk tadi menghadapi berbagai hal ini tadi ya gitu ya. Kegagalan, kritik gitu, ketidakpastian masa depan karena di surat yang lain Al-Hijr ayat 98 contohnya. Al-Hijr 98 eh, ya di surat ini juga ini kan adalah eh, ketika suatu hari Rasulullah itu dibully oleh orang-orang. Kemudian Allah bilang, sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit, gundah, dan sedih disebabkan apa yang mereka ucapkan. Lalu kata Allah, bertasbihlah sibukkan dirimu dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud bersama orang-orang yang sujud. Jadi berkumpullah dengan teman-teman yang bisa memberi support system untukmu, gitu ya. Gitu. Jadi ya itu ya ikhtiar-ikhtiar pribadi yang bisa menguatkan jiwa kita mungkin kira-kira hal seperti itu. Reclaim your spirituality sih itu yang saya selalu bilang pada klien saya. Bagaimana konsep sabar dan ridho bekerja sebagai mekanisme psikologis untuk menstabilkan emosi saat ya tadi konsep sabar dan ridho bekerja itu ya itu tadi kita harus tahu strong why ya kenapa sih kita bekerja. Kenapa sih kita ini dan itu? Ada nggak sih hal besar yang ingin kita capai di depan sana? Apakah ini sesuatu ikhtiar bermakna yang memang ya, mengharapkan kebaikan dari ini semua? Nah, itu akan sangat membedakan cara kita untuk menghadapi tantangan kayak gitu ya. Saya pikir ya. Menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan studi. Ya, Eh, mungkin saya nggak tahu mesti teman-teman yang sini dokter-dokter yang lebih senior bisa berbagi juga. Kalau saya pribadi sih saya memang selalu melibatkan keluarga dalam berbagai hal. Artinya bukan melibatkan itu dalam artian anak semuanya anak-anak itu ya semuanya tahu apa yang saya lakukan, kenapa saya melakukan ini dan itu gitu ya sehingga kita tumbuh bersama gitu ya. Jadi semuanya tahu dan mendukung gitu. Artinya itu hal-hal yang memang kita perlu bangun gitu ya agar kita tahu bahwa ya kadang-kadang anak-anak saya juga misalnya kayak besok Sabtu depan harus ini loh Bun, harus luangkan waktu karena Sabtu depan itu adalah hari terakhir kelasku pameran misalnya kayak gitu-gitu. Oke, gitu ya. Kita berusaha untuk hal seperti itu karena sudah selama dia berusaha memahami kita setiap satu harus gini gini gini. Nah, mungkin ya kita atur sehingga
ada berbagai kompromi yang bisa diterima. Kayak gitu sih kira-kira. Kapan kita dirasa perlu ke psikolog atau SPKJ? Ya, tadi sebenarnya sih ketika ciri-ciri mental health tadi udah hilang, tapi sebenarnya sih kita ke psikolog atau psikiater itu kalau sudah di mental illness, kalau yang belum sih sebenarnya kita yang diperlukan adalah orang-orang yang suportif, teman yang suportif, kita mungkin perlu umroh atau perlu apa ya apa piknik sejenak, berdiam diri sejenak itu. Healing mungkin ya macam gitu yang sehat. Nulis yang sederhana-sederhana aja, nulis terus kemudian curhat gitu-gitu deh. Insya Allah seperti itu. Ya ada lagi Mbak Amanda. Iya. Oh, masih ada lagi nih Bu Diana. Udah ya? Oke, oke, oke. Langkah apa yang dia menjaga tetap tenang ketika tadi udah sini, tadi Udah udah. ya? Mm. Kritik saat menjalani studi ya itu tadi eh ya itu tadi kalau tadi kan yang saya tunjukkan dengan surat Al-Hijr tadi Rasulullah juga dikritik, eh, ya dihujat gitu ya. Terus kemudian Allah bilang sibukkan dirimu dengan bertasbih pada Allah dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud gitu. Jadi menjadi support sistem gitu dan sebagainya. Sekali lagi sebenarnya ya itu kan persepsi kita ya terhadap stresor. Kadang-kadang kita juga nggak bisa memodifikasi itu. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindari orang yang ngomongnya tajam atau ini. Tapi kita tahu bahwa orang-orang ini mungkin belum belajar aja cara menyampaikan kritik yang baik. Misalnya gitu-gitu. Jadi lebih rileks gitu. Mm-mm. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Diana atas penyampaiannya dan jawaban-jawabannya. Mungkin dari senior di sini ada yang mau menanggapi atau memberikan saran asupan sharing-sharing nih untuk teman-teman adik-adik residen mungkin yang masih berjuang untuk menggapai cita-cita. Ada Dokter Nafis, ada Dokter Firman, kemudian Dokter Gandhi, di sini Dokter Nisita, Dokter Nia Milasuti udah pergi ya. Dokter Puji, kemudian ada siapa lagi nih? Eh, Dokter, mohon maaf nih tidak Dokter Tuti, apakah Tuti ini Dokter Tuti? Soalnya ada alumni kita juga ya. Kemudian ya mungkin itu ya yang saya kenal Dokter Arsi. Apakah ada yang mau menyampaikan tips mungkin dari pengalaman pribadi untuk teman-teman di sini? Ya, silahkan. Jadi, terima kasih Dokter Manda, Bu Diana. Ini menyerap ilmunya dari Bu Diana. Eh ya, matur nuwun sangat berkenan Iya, tahu di dokter forum kami Hafiz. Bu Diana. Jadi hanya terima, berterima kasih aja Bu eh, Dokter Manda. Kayaknya nggak ada yang perlu di-sharing, menyerap ilmunya dari Bu Diana, menikmati ini apa namanya ilmu-ilmu beliau. Baik. Jadi, Ya, terima kasih banyak Dokter Nafis atas masukannya. Ya, jika tidak lagi yang disampaikan dan ditanyakan oleh audiens, saya sebagai moderator juga menyambung Dokter Nafis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Diana yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya kepada kami semua di sini dan menunjukkan dan merimain lagi kepada kita tentang pentingnya untuk reclaim uh, our din ya, reclaim our spirituality untuk Iya, bisa melempengkan lagi atau memperbaiki POV gitu kayak Ibu ya, bahasa-bahasanya Gen Z nih, POV kita terhadap POV. kehidupan ya, sehingga bisa terbentuk suatu eh, manajemen self manajemen yang lebih baik dalam menghadapi hidup
kita masing-masing. Apakah ada take home message lagi Bu Diana sebelum kita tutup acaranya? Ya, intinya sih apa kita pokoknya ini ya pokoknya semuanya itu tentang persepsi gitu. Kalau kita bisa putting life into perspektif gitu, kita bisa memahami bahwa dunia ini sementara, bahwa kalau merasakan mungkin ketidakadilan ya tadi yakin bahwa akan ada keadilan yang sempurna dengan adanya hari pembalasan dan sebagainya itu mungkin kita tidak akan terlalu ini gitu ya. Dan yang mungkin satu hal paling penting mental set kita itu adalah memaafkan gitu. Kalau ada orang yang apa ya nggak ya memberatkan kita itu ternyata yang paling ringan meringankan jiwa kita tapi sulit dilakukan maksud saya. Bukan ringan untuk dilakukan itu memaafkan, tapi setelah kita berhasil memaafkan itu sebenarnya itu sangat meringankan gitu gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu kita ambil perspektif maafkan. Itu salah satu yang dipromot oleh psikologi positif itu forgiveness itu yang menguatkan jiwa kita gitu. Jadi dengan memaafkan kita akan sembuh. Kalau kita merasa bahwa kok aku kok menderita sih, kok aku paling menderita gitu, ingatlah bahwa hampir semua nabi itu menderita. Nah, ingat Yusuf misalnya, Nabi Yusuf kurang menderita apa? Dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Setelah itu difitnah, dimasukin penjara dan ya sampai segitunya. Ya, tapi Allah memang seperti itu. Gitu, yakinlah kalau kita mengalami penderitaan yang berat itu artinya Allah ingin memuliakan kita. Mungkin kita memang akan mungkin kita akan menjadi orang besar, mungkin kita akan sedang di training untuk menghadapi hal-hal yang besar di depan sana. Yakin aja Allah pasti menyiapkan skenario terbaik gitu. Luar biasa. Mantap. Terima kasih Bu Diana. Semoga menambah semangat kita ya Sama-sama. untuk menjalani hari-hari ke depan dengan lebih optimis. Em, Amin. sudah sampai di penghujung waktu. Saya tutup. Semoga semuanya bermanfaat ya ilmu yang disampaikan. Terima kasih sudah menghadiri dan menyimak dengan baik. Bu Diana, semoga sukses selalu dengan kegiatannya dan Amin. menjadi pribadi yang bermanfaat makin hebat. Ya, terima Amin. kasih banyak ya Bu. Em, Sama-sama. ya, Ya. jika ada sesuatu yang kurang, mohon maaf semua dari saya. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semuanya. wabarakatuh.